जी हैलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत सिंह तुहाडा साडे चैनल 24/7 एजुकेशन हब ते स्वागत करदा जी। स्टूडेंट्स असीं अज जो क्वेश्चन करन जा रहे हैं MCQ वो वैदिक सभ्यता दे नाल संबंध रखते हैं। ठीक है जी। तो इस तो पहला असीं हड़प्पा सभ्यता के जिन्ने भी इंपोर्टेंट MCQ बनते हैं वो कर चुके हाँ। तुसीं साडे चैनल उपर जाके उन्हां दी वीडियोज़ देख सकते हो। तां जो वैदिक सभ्यता नाल संबंध इंपोर्टेंट प्रश्न ने वो सारे असीं अज दी वीडियो दे विच कंप्लीट करांगे। ठीक है जी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपां पहला प्रश्न देखते हैं। आर्यनस नूं एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीयन कौन सी? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, H विल्सन या जनरल कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है मैक्स मूलर। ठीक है जी। जो ये सभ्यता सी वैदिक सभ्यता यह दूसरी सभ्यता मनी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बाद जो नैक्सट सभ्यता आई इंडिया के वो सी जी अपनी वैदिक सभ्यता। ठीक है जी। तो इसका टाइम पीरियड जो मन्या जाता है वो सी 1500 तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है जी। तो इस समय विच जो आर्यनस लोग आए इन्हां दे आउण दे नाल ही वैदिक सभ्यता का आरंभ होया। ठीक है जी। तो सारे फैक्ट तुहानूं समझ लग गए होणगे। तो असीं नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। वैदिक लोगों का मूल भोजन की सी? दुध अते इस तो बणीਆਂ वस्तां, चावल अते जौ, दाल अते चावल, फल अते सब्जियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुध अते इस तो बणीਆਂ वस्तुआं। ये वस्तुआं का ज़्यादा प्रयोग होया वैदिक सभ्यता के विच। ठीक है जी। मानतावां अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र विच किन्ने दिनों तक लड़िया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 2 18। ये युद्ध करीब 18 दिनों तक लड़िया गया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो महाभारत के विच इसका जो सानू सारा उल्लेख मिलता है तो महाभारत की रचना किसने की? ऋषि वेद व्यास जी ने। ठीक है जी। तो असी नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। हेठ लिखियां विचों संस्कृत व्याकरण किस दे द्वारा लिखी गई? कालीदास, चरक, पाणिनि या आर्यभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऋषि पाणिनि। इन्हां दे द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना की गई। तो इस दे विच जो असी इंपोर्टेंट चीज़ां याद रखनियां ने वो ने जी जो कालीदास जी सी इन्हां दा इंपोर्टेंट वर्क आपां याद रखना है जो सी मेघदूत, ठीक है जी, कुमार संभव, तो तीसरा सी जी शकुंतलम। ये इन्हां दे इंपोर्टेंट काम सी। तो जो सन ऑप्शन नंबर 2 है जी चरक, इन्हों फादर ऑफ मैडिसिन भी कहा जाता है। तो इन्हों द्वारा लिखा गया चरक संहिता। ठीक है जी, चरक संहिता। तो चलो आपां नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। हेठ लिखियां नदियों विचों किस नदी का जिक्र ऋग्वेद विच नहीं है? सिंधु, सरस्वती, यमुना या पेरियार। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन नंबर 4 पेरियार। इस नदी का जिक्र जो ऋग्वेद के विच नहीं मिलता। भगत गीता किस भाषा में लिखी गई सी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो ये जो भगत गीता सी ये जी संस्कृत विच लिखी गई। तो यह किन्हां दे द्वारा लिखी गई? ऋषि व्यास जी द्वारा।
ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ? 3 ਲੇਖਕ, 5 ਲੇਖਕ, 7 ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਅਨੇਕ ਲੇਖਕ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੋਗ, ਪੰਚਤੰਤਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਯੋਗ। ਜੋ ਪਤੰਜਲੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਪੰਚਤੰਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੰਦਰ, ਅਗਨੀ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਇੰਦਰ। ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਪਾਣਿਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮਾਇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਆਯੁਰਵੇਦ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਰਿਗਵੇਦ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਤਰ ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ ਸਾਮਵੇਦ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ 3 ਹੈ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰੀਅਨਜ਼ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਮ, ਯੋਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਜਾਂ ਅਥਰਵਵੇਦ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਗਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਅਥਰਵੇਦ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਅਥਰਵੇਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਅਥਰਵੇਦ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ। ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੈਨਾਨੀ, ਬ੍ਰਿਜਪਤੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸੈਨਿਕ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਨਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਕਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਡਲ, ਨੌਵਾਂ ਮੰਡਲ, 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਥਰਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਮਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ ਜਾਂ ਯਜੁਰਵੇਦ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਗਵੇਦ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,552 ਮੰਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਤੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵਿਰਾਟ, ਸਮਰਾਟ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਵਰਾਟ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਮਰਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼, ਕੁਲ, ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ
ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਵਿਤਾਸਤਾ, ਸਿੰਧੂ, ਪੁਰਸ਼ਨੀ, ਸਤੁਦਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਤਾਸਤਾ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਸਤੁਦਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਦਸਰਾਜਨ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ ਸੁਦਾਸ ਅਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੁਰੂਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਵੇਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਧਨੁਰਵੇਦ, ਗੰਧਰਵ ਵੇਦ, ਸ਼ਿਲਪ ਵੇਦ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗੰਧਰਵ ਵੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਵਾਲਮੀਕ, ਪਾਣਿਨੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਮੀਕ। ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਣਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੰਨੜ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੌਤਮ, ਕਪਿਲਾ ਜਾਂ ਜਾਮਿਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗੌਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜੈ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਹਾਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਹਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਗਲਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਮੈਤਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ। ਵੈਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 18 ਦਿਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪੇਰੀਆਰ ਨਦੀ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਯੋਗ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਅਸ਼ਟ ਅਧਿਆਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਣਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਗੋਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਆਰੀਅਨਸ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਗਵੇਦ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੈਨਾਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਕਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 10ਵਾਂ ਮੰਡਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਕਿਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਥਰਵੇਦ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਗਵੇਦ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਮਰਾਟ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1 ਵਿਤਾਸਤਾ। ਦਸਰਾਜਨ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਵੀ ਨਦੀ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਵੇਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਗੰਧਰਵ ਵੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਮੀਕ ਦੁਆਰਾ। ਨਿਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜੈ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਹਾਭਾਰਤ। ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਆਈ ਹੋਪ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।